یہ اس زمانے کے گجو تیلی ہیں جو اب گجراج مہاراج بن چکے ہیں۔ لوگوں کو اصل کہانی معلوم تھی اور جب گجراج مہاراج نے کئی بار جب اپنے درشن دیے تو لوگ ان کے دیوانے ہو گئے۔ اگر تقسیم ہند نہ ہوتی اور اگر پاکستان وجود میں نہ آ جاتا تو راجپور کے اس نواحی علاقے میں اب تک تو گج مہاراج نامی اس شخص کا عظیم مندر اب تک تعمیر ہو چکا ہوتا تھا۔ اقلیت کا علم تو اپنی جگہ ہے لیکن کالے علم پر کسی کو بھی اتنی بلندی نہیں دی جا سکتی۔ البتہ قرب و جواہر کے رہنے والے وہ لوگ جو کالے علم پر یقین رکھتے تھے وہ آج بھی گج مہاراج کے مٹھ پر آتے بھی ہیں اور گج مہاراج سے اپنے کالے دھندے پورے بھی کرا لیتے ہیں۔ ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کر اس گج راج کے راستے روک دیں۔ یدی اگر کوئی بھولا بھٹکا مشکل کا شکار ہو کر ادھر کی جانب اگر گزر جاتا ہے تو ہماری پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ویسے تمہیں ایک بات بتائیں، یہ جو لڑکی شمائلہ ہے جو تمہاری بہن ہے یہ دراصل اس لڑکی کی ہم شکل ہے، ہم صورت ہے جس کی وجہ سے گجو تیلی کو گجراج کو نظر آتش یعنی کہ آگ لگا دی گئی تھی۔ یہ وہی لڑکی کی ہم شکل ہے اور یہ خاندان بھی نواب صاحب کا ہی خاندان ہے اور یہ بچہ یعنی حسن بھی اسی خاندان سے ہے جو تمہارے ساتھ آیا ہے۔ مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں شاذل؟ امیر شاہ صاحب یہ ساری داستان سنا کر اور یہ سارا معاملات ہمیں بتا کر ساری باتیں بتا کر اب خاموش ہو چکے تھے، لیکن میں تھا جو حیران ہو چکا تھا اور میری کیفیت جو تھی وہ الفاظوں میں بالکل بھی بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں شدت حیرت سے گم ہو کر امیر شاہ صاحب کی صورت ہی دیکھے جا رہا تھا، صورت کو تکے جا رہا تھا۔ خاموشی جب بہت زیادہ طویل ہو گئی تو میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر میں امیر شاہ صاحب اور حسن سے مخاطب ہوا اور میں نے کہا، امیر شاہ صاحب ایک سوال تو ہے، بلکہ یہ کہیے کہ ایک سوال سے زیادہ ہے۔ امیر شاہ صاحب میری بات سن کر کہنے لگے، پوچھو بیٹا شاذل، کیا پوچھنا چاہتے ہو تم پوچھو۔ تو میں نے کہا، دیکھیے امیر شاہ صاحب، پہلی بات تو یہ کہ اس قدیم زمانے میں بھی نواب شاہ صاحب نے جب گجراج کو زندہ جلا دیا، یعنی کہ نواب شاہ صاحب نے اس گجراج کو جلایا تھا، تو پھر اس لڑکی کا تو کہیں سے کہیں تک کوئی قصور ہی نہیں رہا جس کی وجہ سے سارا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس لڑکی نے تو اس بات کی سفارش بھی کی تھی کہ اس خاندان کو بالکل بھی ختم نہ کیا جائے، ظاہر ہے نہیں؟ تو گویا شاہ صاحب یہاں پہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لڑکی تھی وہ تو بالکل بے قصور تھی۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ شاہ صاحب کہ یہ جو شمائلہ لڑکی ہے براہ راست اس کا تو اس حادثے سے نہ ہی ان سب چیزوں سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی وہ اس بارے میں کچھ جانتی ہے۔ اس بیچاری کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے پرکھوں سے کیا غلطی ہوئی ہے اور اس کے پرکھوں کی کس غلطی کی سزا اسے مل رہی ہے۔ اس بیچاری لڑکی کا آخر کیا قصور ہے؟ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب شمائلہ پیدا تک نہیں ہوئی تھی اور یہ تو ان لوگوں سے کنیکٹڈ ہے جن لوگوں کا آج کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے اور جس دور میں نہ شمائلہ تھی، نہ میں تھا، نہ ہی حسن تھا۔ اس کے علاوہ شاہ صاحب میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا گندی روحوں کو، بری بلاؤں کو، بری روحوں کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے بل پر کسی اور کو یا کسی انسان کو پریشان کر سکے، کسی اور کو ستا سکے؟ کیا واقعی بری بلاؤں کے پاس بھی یہ طاقت ہوتی ہے؟ پھر ایسی روحیں ہندو عقیدے کے مطابق تو آخر کیا ہی ہوتی ہوں گی شاہ صاحب؟ کیا مسلمانوں کے عقیدے میں بھی اس کی کوئی گنجائش باقی ہے شاہ صاحب؟ شاہ صاحب پہلے تو میرے سوال سن کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، اس کے بعد شاہ صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے اور بولے، خبیث روحوں کا تعلق اور ظاہر سبلی عمل کا جو عمل ہے وہ تو بہت اچھے سے ظاہر ہے بیٹا، اور جو شیطانی قوتیں ہوتی ہیں وہ ہر روز ہی ہر وقت ہی مصروف عمل ہی رہتی ہیں بیٹا شاذل، وہ بھی مختلف شکلوں میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاذل شیطان کو اجازت دی ہے کہ وہ انسانوں کو پوری طرح سے نقصان پہنچائے، لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے تحفظ میں رہیں گے، اس کی حفاظت میں رہیں گے، اور شیطان انہی کے ہاتھوں ذک اٹھائے گا۔ اس طرح کم سے کم شیطان کے جو اپنے علوم ہیں وہ تو عالم وجود میں ہیں اور وہ لوگ اسی کے پیروکار بھی ہیں، وہ بہرحال ان خبیث طاقتوں کے ساتھ ہی مصروف رہتے ہیں اور ان کے ذریعے ہی لوگوں کا برا بھلا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا بیٹا، ہمیشہ برائی کا توڑ ضرور ہوتا ہے، اسی لیے ان کا توڑ بھی موجود ہے، اگر ان کا توڑ نہ ہوتا تو نہ جانے یہ خبیث روحیں لوگوں کا کیا کیا کر ڈالتی۔ اب تم ایک بات اور دیکھ لو، میں تو اس بات کا اظہار نہیں کرنا چاہتا بیٹا شاذل، تم سوچو گے کہ میں بھی شاید خود نمائی کا شوقین ہوں اور خود کی بڑائی کرنے کا شوقین ہوں، لیکن شاذل بیٹا یہ ساری باتیں ایسی ہوتی ہے جنہیں خود سمجھنا بے حد ضروری ہوتا ہے، ان سب چیزوں کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عجیب سا تصور بھی ہوتا ہے بیٹا شاذل، اسی لیے میں تمہیں اپنے حال پر اسے سمجھنے کی صلاح دیتا ہوں۔ مجھے ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن شاذل بیٹا میں بہرحال کوشش ضرور کرتا ہوں،
बात दरअसल ये है बेटा शाजिल कि तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वो जो शख्स था, उस शख्स ने जिसने हसन का जिस्म मखरूज कर दिया था, हसन ने जैसा बताया तुम्हें कि उसका जिस्म मखरूज कर दिया गया था और उसको यानी हसन को यूं लगा जैसे उसका आधा बदन गुम हो चुका है, ऐसा लगने लगा आधा धड़ उसका मौजूद ही नहीं है। वो जो शख्स जिसने ये सब किया था बेटा शाजिल, वो नहीं जानता था कि इसे कौन बचाएगा, लेकिन जब तुमने जाकर उससे यानी हसन से इंसानी हमदर्दी का सलूक किया, इंसान की हमदर्दी बताई, उसकी हम सलूकी बताई, तो तुम बासानी ना सिर्फ उसे वहां से उठा के दूसरी जगह बिठाने में कामयाब हुए शाजिल, बल्कि तुम तो शाजिल उसे हमारे पास तक ले आए जहां पर उसकी परेशानी का हल हो सकता है या उसकी परेशानी हल करने का रास्ता बताया जा सकता है। गौर तो तुमने भी नहीं किया शाजिल बेटा कि ऐसा सब कैसे हो गया, किसी का अमल तुम्हारी हमदर्दी से ही खत्म कैसे हो गया और कैसे तुम हसन को यहाँ तक उठाकर ले आए। शाह साहब मैं आपको क्या कहूँ, बस ये समझ लीजिए मेरी अकीदत आसमान को छू रही है। आपको हर चीज का इल्म है, लेकिन आप खुद कभी भी अपने आप को रोशन जमीन नहीं कहते शाह साहब, ये आपका बड़प्पन है और आपकी बुजुर्गी की अलामत है। लेकिन शाजिल बेटा किसी इंसान को कभी रोशन जमीर भूल से भी मत कहना, ये सही नहीं है। हाँ ये समझ लो कि मुझे कुछ मालूमात हासिल है, लेकिन रोशन जमीर नहीं हूँ मैं, जिनके जरिए मुझे इत्तला भी मिलती रहती है और मैं लोगों को बताता रहता हूँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं है शाजिल ऐसा जैसा तुम समझ रहे हो। अब क्योंकि तुम्हें कमालुद्दीन साहब ने मेरे पास भेजा है शाजिल और मुझसे ये भी कहा कि तुम कमालुद्दीन साहब के बहुत ज्यादा चहेते हो, तो तुम इस अमीर के यानी मेरे बहुत ज्यादा चहेते बन गए हो शाजिल, और तुम्हारी ही खबरगिरी के लिए मैंने ये सारे इंतजामात किए हैं शाजिल, और क्योंकि तुम्हारी खबर तो मुझे मिलती ही रहना चाहिए इसीलिए सारे इंतजामात किए गए हैं शाजिल। मगर शाजिल ये सब बातें हमारे मौजू की नहीं है, ये तो सारी बातें अभी जो हो रही हैं ये मौजू से भटक कर हो रही हैं। हमारा मौजू कुछ और है शाजिल बेटा, इस अमर की कि जैसा कि उसने तुमको बताया कि जादू काला जादू अमल हसन के आधे बदन को मफरूज कर दिया गया था, और तुमने जब उसे उठाया तो वो उठकर तुम्हारे साथ चल पड़ा और अपने पैरों पर चलकर हसन फिर उसके बाद वहां तक गया जहां पर उसके अपने लोग मौजूद थे। ये नहीं सोचा तुमने कि ये सब कैसे हुआ और कैसे तुमने एक मखरूज आदमी को उठाकर उसकी मंजिल तक पहुंचाया। मैं शाह साहब की तरफ देखता रहा और उसके बाद मैंने शाह साहब से कहा, हाँ शाह साहब ये तो वाकई मैंने नहीं सोचा कि मैंने ये सब कैसे करा और कैसे हसन को उठाकर लाया, लेकिन अब मेरे दिल में एक तजस्सुस है। तभी अमीर शाह साहब बोले, अरे वाह भाई वाह, एक तो हम तुम्हें समझाएं, सारी राह दिखाएं, और अब तुम कहते हो कि तुम्हें तजस्सुस है, तुम वसवसों की बुराई मोल ले रहे हो। मैंने कहा, खुदा की कसम शाह साहब मैं ऐसे किसी भी काम के लिए आपको मजबूर नहीं करूंगा, आपको मजबूर किसी भी ऐसे काम के लिए नहीं किया जाएगा जिसमें किसी की भी जात को उलझन का सामना करना पड़े या किसी की भी जात को उलझना पड़े। मैंने जब ये कहा तो शाह साहब हंसकर बोले, देखो शाजिल बेटा, कोई अगर किसी का चहेता होता है, कोई अगर किसी का चाह होता है तो उसकी अपनी वजहें होती हैं। कोई किसी को क्यों चाहता है ये तो वो चाहने वाला जाने, और जिसको वो चाहता है ये वही जानता है कि कोई उसे क्यों चाह रहा है। तुम खुद भी तो एक नफीस बच्चे हो ना शाजिल, तुम कोई आम इंसान नहीं हो। देखो शाजिल, जो लोग थोड़े से लालच के लिए, दुनियावी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी की हक तलफी करके, किसी का हक मार के उससे उसका हक छीन लेते हैं, यकीन करो शाजिल उन्हें उनके घाटे का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। ये वो बिल्कुल नहीं सोचते कि वो इसको हक को मारने के चक्कर में और किसी का हक पाने के चक्कर में क्या खो चुके हैं। उन्होंने कितनी बड़ी चीज खो दी है। जो कुछ उन्होंने कब्जे में किया है दूसरे का हक, वो दुनिया व दौलत के चक्कर में एक ना एक दिन खत्म जरूर हो जाएगा शाजिल, लेकिन किसी की शख्सियत को खोकर वो जो नुकसान कर बैठते हैं अपने ही हाथों, अपने ही पैर पर जब वो कुल्हाड़ी मार लेते हैं अपने ही हाथों से, उसे वो कभी भी पूरा नहीं कर सकते, ना ही उसका भुगतान कर सकते हैं, ना ही वो ये जानते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान खुद का किया है। खैर शाजिल इन सब बातों को छोड़ो, असल बात तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इंसान अगर कुछ खोता है तो कुछ पा भी लेता है। नाजिम अरसलान अगर मुसलसल तुमसे कह रहे हैं या कहलवा रहे हैं कि तुम माशा के दिल में अपनी तरफ से बददिली पैदा करो, बेवफाई पैदा करो, लेकिन उसके बावजूद नाजिम अरसलान जिन्नातों के सरदार होकर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो वो तुम्हें हर नुकसान से बचाना भी चाहते हैं बेटा शाजिल। वो इसलिए कि माशा अपने ऊपर तशद्दुद तकलीफें बर्दाश्त कर रही है, लेकिन उसने साफ तौर पर यह कह दिया है शाजिल कि वो खुद पर तशद्दुद सहन कर लेगी, लेकिन अगर तुम्हें यानी शाजिल को कुछ भी हुआ तो वो कोई ऐसा कदम उठाएगी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तुम्हें किसी तकलीफ में देख नहीं पाएगी। तुम जरा गौर करो शाजिल कि एक तरफ से तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी मुखालिफत भी कर रहे हैं, दुश्मनी भी रख रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ही तुम्हारी हिफाजत भी कर रहे हैं शाजिल। मैं तुम्हें ये बात कभी नहीं बताता शाजिल, लेकिन बात यह है कि इंतहा पसंदी भी सही नहीं है। तुम बिल्कुल बेजर्रा नौजवान हो शाजिल, और तुम इतने अच्छे हो कि तुम किसी की भी इज्जत को दागदार नहीं करना चाहते हो। देखो शाजिल, इंसान जो होता है वो फितरी तौर पर अपने तौर पर आजाद ही होता है, उसे किसी की पाबंदी नहीं होती। अगर उसके ख्यालात किसी को जर्र नहीं पहुंचाते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं,
تو پھر اس میں کیا مذائقہ ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب اپنی بات مکمل کر چکے تھے اور میں سکتے میں آ گیا تھا کہ ناظم ارسلان آخر چاہتا کیا ہے، کیوں میری حفاظت کر رہا ہے ماشا کے کہنے پر۔ آگے کیا ہوگا؟ کیا ماشا تشدد کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دے گی یا پھر ناظم ارسلان کا دل شاذل کے لیے پگھل جائے گا؟ اگر ناظم ارسلان پگھل بھی جائے تو کیا شاذل کو اپنا پائے گا؟ آگے کیا ہوگا کہ شاذل شمائلہ کو ان سب چنگلوں سے آزاد کر پائے گا؟ یہ گجراج مہاراج کون ہے اور اس کا انت کیسے ہوگا؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا اس ویڈیو کا اگلا پارٹ۔